ಶಿಕ್ಷಣ, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು, ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದವರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ದಾನಿಗಳು ಈ ಶಾಲೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇದನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂದ. ಮಾಲತಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ. ಬಹುತೇಕ 1998-99 ಇರಬಹುದು. ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ. ಅವನು ಬಂದು ಅವನ ಮಗನ ಉಪನಯನದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೋದ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಅವರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವಿ. ಅವರು ಯಾವುದೋ ಮಂದಿರವನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ನೂರಾರು ಅಗೋಚರವಾದಂತಹ ಕೈಗಳು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ನೀವು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸ್ತೀರಿ, ಆ ಶುಲ್ಕ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿಂದೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Let's remove the darkness of ignorance and light the world with supreme knowledge and learning. I kindly request Kumari Malati D, Principal, Ambika Vidyalaya, CBSE Puttur, to light the lamp and follow the program. I also invite all the dignitaries to accompany her. ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸು, ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸು, ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸು, ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸು, ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸು, ಮನದ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸು, ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸು, ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸು. ಕವಿದ ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆವ ಜ್ಯೋತಿ, ಮನದ ಮಾಲಿನ ತೊಳೆವ ಜ್ಯೋತಿ, ಹೃದಯ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಪ ಜ್ಯೋತಿ, ಭವದ ಭೀತಿ ಹರಿವ ಜ್ಯೋತಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸು, ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸು, ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸು, ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸು. Thank you everyone for joining and lighting the holy lamp. Now is the time to recognize and award the achievements and talents of our students in the school level competitions conducted on account of annual day. I request Mrs. Tejaswini ma'am, assistant teacher of our school, to read out the names of our pre-KG, LKG and UKG prize winners. Good evening everyone. I extend my hearty welcome to the dignitary on the stage and all the parents to the annual prize distribution ceremony of Saraswati Vidya Mandira. Everyone is a star and deserves the right to twinkle. Now it is the time to honor the talents of our young minds by presenting them with valuable gifts. Here are the names of prize winners of KG section. I kindly request our chief guest Kumari Malati D to do the honors. Vrishang, fancy dress, lucky game, passing ball, frog jump, drawing
action song, running race, picking seeds. Nirvi, action song, running race, drawing, frog jump, picking seeds. Avyukta, fancy dress, throwing ball, lucky game, drawing, picking seeds. Srinidhi, picking seeds, drawing, fancy dress, throwing ball. Dikshit, throwing ball, running race. Shivatmika, drawing, fancy dress. Yashwin, drawing, picking seeds. Trishan Santosh, fancy dress, picking seeds, drawing, action song. Anya, running race, drawing. Karunya, running race. Consolation prize, Swastika, Shivam, Sanvi, Brahati, Gavishka, Divit. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿವ್ಯ ಮತ್ತೆ Nihaliam, education topper, action song, running race, frog jump, throwing ball. With B, education topper, drawing, action song. Yet V, education topper, running race, drawing, throwing ball, good handwriting. Ditya, education topper, throwing ball, frog jump, running race, picking seeds. Rishika, Arush, education topper, throwing ball, frog jump. Sharvari, frog jump, running race, throwing ball, drawing, fancy dress. Gayan, education topper, drawing, picking seeds. Sambram, education topper, good handwriting, picking seeds, fancy dress. Bhavish, education topper, running race, frog jump, action song. Nihal Vrishak, fancy dress, throwing ball. Dhanvin, education topper, running race. Sudarshan, education topper, picking seeds. Daivik, passing ball. Satvik, picking seeds. Anshika, action song, passing ball. Birendra, Biren, passing ball, picking seeds. Rishvit, fancy dress. Rishik, good handwriting. Ditya, education topper,
throwing ball, frog jump, running race, picking seeds. Anshika, action song, passing ball. Consolation prize, Yatharth D, Anish B, Vidwat, Jashwit, Samanyu. UKG students, Shreya, education topper, drawing, action song, good handwriting, throwing ball, fancy dress. Hriday, education topper, running race, frog jump, drawing, throwing ball, fancy dress. Nirvika, education topper, action song, good handwriting. Trishika Santosh, education topper, frog jump, running race, writing by seats. Takshvi, education topper, fancy dress, drawing, running race. Takshvi. Jitin, education topper, drawing, throwing ball. Sanidhya, education topper, throwing ball, frog jump. Hardik, education topper, drawing, running race, good handwriting, action song. Sonika, writing by seats, running race. Adya, education topper, good handwriting, throwing ball. Pooja, education topper, action song, good handwriting. Ibani, education topper, drawing. Lishan Vijay, throwing ball, writing by seats. Hiranmay, education topper, fancy dress. Anagashri, education topper, running race. Skanda, education topper, frog jump. Ishan, education topper. Gagan KS, good handwriting, writing by seats. Hanvika, fancy dress, writing by seats. Abhinav, action song, fancy dress. Aradhya Rama, running race. Vaishnavi, frog jump. Ashik, frog jump. Nidhi, action song. Samrat, fancy dress. Consolation prize, Jashwit, Pradyun, Aprameya, Dhanvit, Purvita. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, and congratulations to the winners. Now, I would like to invite Miss Pooja ma'am to read out the names of prize winners. A very pleasant evening to everyone present here. Now I am here to announce the prize winners in academic and cultural activities of 1 to 4 section. For this, I kindly request our chief guest, Mr. Naveen D, President, CA Bank, to do the honors of distributing the prizes. So please. Students, please be ready to receive the prizes. Starting with first standard, Navami Yan, topper in education and bagged prizes in good handwriting, pick and act, drawing and action song.
Parents, please put your hands together. Aradhya M, topper in studies and got prize in drawing. Pradwin, education topper and got prize in speech competition. Rokshit, education topper and got prize in good handwriting. Satvi Bhatt, topper in studies. Sahash Rai, education topper. Lasya, education topper. Lasya, topper in studies. Prakriti Yam, bagged prize in memory test. Parents, please put your hands together and motivate them. Prakriti, bagged prize in memory test. Chirayu, memory test. Charvi KS, memory test. Bhanushri, memory test. Sahash Rai, education topper. Next, second standard, prize winners are Rishika, topper in studies and secured prizes in memory test, pick and act, good handwriting and drawing. Advik Prasad, topper in studies and speech. Suvyakta Narasimha got prizes in action song and speech and pick and act. Sujay Krishna got prizes in action song, speech, pick and act. Imshika got prize in topper in studies, action song, good handwriting. Tanvi, action song, pick and act. Arhant Jain got prize in speech competition. Kushi, drawing. Sharvi Rai, drawing. Adya, topper in studies. Pavaneet, topper in studies. Manvi M. Shetty, good handwriting. Prize winners of third standard are as follows. Samanvi PY, topper in studies and secured prizes in patriotic song, mimicry, spell bee and collection of medicinal plants. Samanyu SR, topper in studies, patriotic song, best out of waste and spell bee. Sanidhya U, topper in studies and got prize in Rangoli. Advika P, patriotic song and collection of medicinal plants. Anudnya R got prizes in topper in studies. Adya MS, topper in studies. Gautami N, secured prize in best out of waste. Hima B, Rangoli. Fourth standard prize winners are P.S. Pravat, secured prizes in patriotic song, best out of waste, Rangoli, collection of medicinal plant.
Prapti Yes got prizes in collection of medicinal plant and mimicry. Samarth SN, topper in studies and spell bee. Yadvid BK, topper in studies, spell bee, best out of ways. Sri Lakshmi G, collection of medicinal plants, Rangoli. Avani K, topper in studies and spell bee. Tejas, topper in studies. Pariksh, topper in studies. Yatharth got prize in mimicry. Suhas, collection of medicinal plants. Pratham, mimicry. Vikyat, spell bee. Yashmita, best out of waste. Manas, Rangoli. Anarghya KP Bhatt, patriotic song. Sudarshan Acharya, mimicry. Now I would like to announce the results of group competition, that is quiz competition. First place goes to Shanvi Sudhir and group. The participants are Shanvi Sudhir, Pariksh, Pratyay, Yutika Vikram and Samanyu SR. Second place goes to Pravat, Prapti Yes, Suhas and Tejas. Congratulations to all the prize winners. You have made both the school and your parents proud. And thank you, sir, for distributing the prizes. Thank you. Thank you, one and all. Thank you, ma'am, and congratulations to the winners. Now I request Mrs. Pavitra ma'am to announce the names of the prize winners from class 5 to class 7. Good evening to all. Now I would like to read out the names of the prize winners. Now I kindly request Mrs. Mukamika, Vice President of PTA, to give away the prizes. 5th standard students, Vedika, Education Topper, Devotional Song, Best Out of Waste and Drawing. Shavya Naik, Education Topper and Devotional Song. Aradhya, Devotional Song. Disha, Education Topper and Rangoli. Lisha, Education Topper and Kannada Essay Writing. Dhanushri CM, Rangoli. Pramshi S, Collection of Medicinal Plants, Best Out of Waste, Drawing and Flower Arrangements. Gagan VP, English Speech. Gagan P, Education Topper. Sanvi BJ, Kannada Speech. Hasta, Education Topper. N.A. Fida, Best Out of Waste and Flower Arrangements. Then 6th standard students, Vaibhav K, Education Topper, Spell Bee, Quiz and English Essay Writing. Manya D, Education Topper, Spell Bee and Pick and Speech. Sujana, Education Topper, Spell Bee and Quiz. Inchara G, Rangoli. Chittara GH, Rangoli, English Essay Writing. Risha K, Collection of Medicinal Plants. Vibha K, Collection of Medicinal Plants. Sanvi AR, Collection of Medicinal Plants. Hitan Pervodi, Quiz. SVPS, Education Topper, English Essay Writing and Kannada Speech.
Akanksha, education topper, Kannada essay writing and pick and speech. Monish VB, English essay writing. P. Anish Maraditaya, English speech. Vandan, best out of waste. Joel AJ, best out of waste. Atmi, drawing. Sanvi GP, drawing. Then 7th standard students. Dhanvi Suddi, education topper, devotional song, spell bee, quiz, pick and speech and Kannada speech. Tejakshi S, devotional song. Shri Raksha, education topper, quiz and Kannada speech. Dhanusha T, education topper, spell bee and Kannada speech. Deepthi SB, Rangoli and drawing. Raksha, English speech. Pujana JS, pick and speech. Manvita, English speech. Sushant, education topper. Deepika, education topper. Cooking without fire, Vandan and team. Lochan and team. And Chittara and team. Thank you, ma'am, and congratulations to all the winners. Thank you. Thank you, ma'am, and congratulations to the winners. Now I request Mrs. Sri Lakshmi ma'am to read out the list of prize winners from 8th standard to 10th standard. ಒಂದು ತರಗತಿಯ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಡುವ. Respected dignitaries on the dais and dignitaries in front of the stage, I stand here to read out the list of prize winners in various co-curricular activities held at our school on the eve of school day and academic toppers also. If you believe in yourselves and have dedication, zeal and never quit, you will be a winner. Success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that spirit. By saying this, I will read out the list of prize winners. Students must receive it. I request Srimati Malati D. Ma'am to distribute the prizes to the winners. Number 1, Aradhya, 10th standard, English grammar quiz 2nd place, Kavana 1st place, drawing 1st place, identification of things 1st place, studies 1st place. Number 2, Mokshit PS, studies 2nd place, studies 3rd place, speech 3rd, English grammar speech quiz 5th, Bhagavad Gita quiz 3rd. Number 3, Rashi Rai, studies 1st, grammar quiz 4th, essay writing 1st, speech 2nd. Number 4, Jishmita, essay writing studies 2nd. Number 5, Sudhanva, English grammar quiz 3rd. Number 6, Likit K, Kavana 2nd. Number 7, Suvin Rai, Kavana 3rd. Number 8, Anjali, flower arrangement 2nd, best out of waste 3rd, singing 3rd, essay 3rd. Number 9, Jasif, identification of things 3rd. Number 10, Injara of 10th standard, best out of waste, identification of things, drawing.
Thank you, Malati ma'am. Now I request Shri Naveen sir to distribute the prizes. Achintya studies first, Bhagavad Gita quiz second, Kavana speech identification of things. Anaghalakshmi studies third, singing competition first, drawing second, identification of things third, flower arrangement first. Rishi Bharadwaj speech fourth. Inchara Mundodi essay competition second. Thank you, sir. Now I request Shivanath Rai Meginuguttu to distribute the prizes. Likita Nayak singing competition second. Prajwal BP studies second, Bhagavad Gita quiz first, speech fourth. Hrithvi Jain best out of waste first, drawing second. Mithali identification of things, drawing first. Apeksha KP Bhatt studies third, essay writing third. Varshini drawing third, identification of things third. Thank you, sir. Now I request Srimati Mukambika ma'am to distribute the prizes. Shreyas 9th standard drawing third. Tanush 9th standard drawing first. Yashwin studies second, identification of things second. Mokshit VB 8th standard studies first. Now group competitions. Quiz first place goes to Achintya Yashwin Rishi Bharadwaj team. Achintya Yashwin Rishi Bharadwaj team. Mokshit PS Suvendrai Swaroop team second. Likit YS Likit K Jasif third. Cooking without fire first place Rashi Rai Anjali Anuradha team. Rashi Rai Anjali Anuradha team. Pratiksha Likita Inchara Anaghalakshmi team second place. Inchara Jishmita Aradhya team third. Bhavit Jeevit Dhanvit Mokshit VB team third. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, way to go. A toast to your success. Congratulations on your well-deserved success. I thank all the dignitaries who distributed the prizes. Thank you one and all. Now I request Mr. Radhakrishna M, physical education teacher, to announce the names of prize winners in sports. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಬಹುಮಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಾಚಿಸಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಸಂಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸಹರ್ಷ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್. Second place
Kirtan and team. Kirtan and team. And girls section. Girls section, first place goes to Lasya and team, and second place goes to Bhanushri and team. A second standard, boys section, first place Bhavit and team, Bhavit and team, and second place Suvyakta and team, Suvyakta. Girls section, first place Pratyusha and team, second place Kirti GP and team. Third standard, boys section, first place Pranit and team, second place Pawan K and team. Girls section, first place Hima and team, and second place goes to Kriti and team. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಶುಭಾ ಅವಿನಾಶ್ ಮೇಡಮ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. 4th and 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಾಡ್ಜ್ ಬಾಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಭಗತ್ and team, second place Shastri and team. Boys Lagori, first place Shastri and team, second place Azad and team. Girls section dodgeball, first place Azad and team, Vedika. Second place Bhagat and team. Lagori, first place Azad and team, girls section, and second place goes to Shastri and team. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಮನ್ ಲಲಿತ ಸರ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಭಗತ್ and team, and second place goes to Shastri and team. Throw ball, first place Bhagat and team, second Shastri and team. Dodge ball, first place Bhagat and team, second place Azad and team. Kabaddi, first place Azad and team, second place Bhagat and team. Tug of war, first place Azad and team, and second place Bhagat and team. Next, boys section, primary boys. Volleyball, first place Tilak and team, second place Azad and team. Throw ball, first place Shastri and team, second place Azad and team. Dodge ball, first place Azad and team, and second place Shastri and team. Kabaddi, first place Shastri and team, second place Tilak and team.
tug of war. First place Bhagat and team. Second Shastri and team. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಝಾನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್. ಡಾಡ್ಜ್ ಬಾಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ Jhansi and team. Lagori. First place Jhansi and team. Second place Abbaka and team. Tug of war. First place Abbaka and team. And second place Jhansi and team. High school boys section throw ball. First place goes to Shivaji and team. Second place Pratap and team. Volleyball. First place Vinayaka and team. The second place Pratap and team. Kabaddi. First place Shivaji and team. Second place Netaji and team. Tug of war. First place Pratap and team. And second place goes to Netaji and team. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Thank you, sir, and I congratulate to all the winners. We are very much privileged to have a great personality, Kumari Malati D, Principal, Ambika Vidyalaya, Puttur. Ma'am, I request you to address the gathering. Over to you, ma'am. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂಥ ಮಾತೆಯರೇ, ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತದು ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಲೂ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಂತೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಮೀನು ಮತ್ತು ಮಗು ಮೀನು ಬಂದಿತ್ತು. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು. ಆಗ ಈ ತಾಯಿ ಮೀನಿಗೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬಂತು, ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈಗೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನರ್ ಇಡಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮನ ಅನಿಸಿದ್ರಂತೆ ತಾಯಿ ಮೀನು ಒಂದು ಫಸ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ಆನೆ. ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿತಂತೆ, ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ದ ಮೈಟಿಯೆಸ್ಟ್ ಆನೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸು ಜ್ಯೂಸು ತಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಟೀಚರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಆನೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೋಡುವ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ. ಅಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಬೇಡ, ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ಚಿರತೆ. ಹೋಗಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತಂತೆ ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೊಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದಾ, ನನ್ನ ಮಗು ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಉಂಟು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತ.
ಪುನಃ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಟು ಡೂ ಸೋ. ಇದು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಮಂಗನನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದನಂತೆ, ಒಂದು ಮರ ಹತ್ತದಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಮಗು ಕಲೀಲಿ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ, ಎಷ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜುದು ಅಂತ. ನಾವು ಹೀಗೆ ತಾಯಂದಿರೋ ತಂದೆಯಂದಿರೋ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದವರು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕನಸು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು, ಆ ತಾಯಿ ಮೀನು ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಜುವುದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಮಗು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಆಗಬಹುದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಯಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮಗು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೇರಲಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಲಿ. ಯಾವ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಲಿ. ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ಬರುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತಲೂ ಮಗು ಕಲಿತದೆ. ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಾಳುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲಿತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡೆವು. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನಿಂದಾಗಿ ಅದಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಗು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಜೀವನ ಕಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಖಾಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಇದು ವೇದಿಕೆ ಆಗದೇ ಇರಲಿ. ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಲೆಗಳನ್ನು, ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇಂತಹ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಕಲಿಸ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಿರಿಯರಾದವರು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಶಿಸುವ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ ಸಾಧನೆಯ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಅವನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವ. ಮತ್ತು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಮಗು ಬಾಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುವ. ಯಾವ ಕಲೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮಗು ಅದನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸುವ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬರುವುದು ಒಂದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದೊಂದು, ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಆ ಕಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಏನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತದೆ ಮಗು, ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು, ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸುವಂತಹ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೋತ್ಸವ ಏನಿದೆ, ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರ ಜೊತೆಗೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you so much, ma'am, for your words of wisdom and dedicating your valuable time for us. Now I kindly request Mr. Naveen D, President, CA Bank Narimagaru, to address the gathering. ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಇದರ ಶಾಲಾ ವರ್ಧಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ಪರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಪ್ರತಿಭಾ ಸರಸ್ವತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲಾ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಡಂಕರಿ ಸರ್ ಇವರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಬಿಕಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ CBS ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಕುಮಾರಿ ಮಾಲತಿ ಮೇಡಮ್ ರವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವನಾಯಕ್ ರೈ ಮೇಗಿನಗುತ್ತಿಯವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ದಿವ್ಯಾ ಟೀಚರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಂಥ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ರವರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಕ್ಕಂಥ ಈ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಶುಭಾ ಅವಿನಾಶ್ ರವರೇ, ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಉಪನಾಯಕಿ ರಾಶಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊರಿನ ಮಹನೀಯರೇ,
ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೊಂದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನೇ ಮೆಟ್ಟಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಡಂಕರಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಈ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ದಿನ, ವಿಶೇಷ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡುವಂಥ ದಿನ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ವೃಂದದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಶಾಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ, ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೆ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಡಂಕರಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಆಗ್ತೇನೆ. Thank you, sir. Here comes Kumari Aradhya of 10th standard to propose vote of thanks. Vote of thanks is a gratitude. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all the others. I am Aradhya of 10th standard. I stand here today to express my heartfelt thanks to those who have made this event possible. On behalf of our institution, I would like to extend my heartfelt gratitude and thanks to the dignitaries who handled the program throughout. A special thanks to our chief guest, Kumari Malati ma'am, Principal Ambika Vidyalaya CBSE. Thank you ma'am for being here with us today. I thank our another chief guest, Shri Naveen D, President CA Bank Narimagaru. Thank you sir for being here with us today. I thank our correspondent Shri Avinash sir for always supporting and guiding us. Thank you sir. I thank our respected administrative officer Srimati Shubha ma'am for helping us to make this event a grand success. Thank you ma'am. I thank our PTA President Shri Shivanath Meghinaguttu for your wonderful presence and support. Thank you sir. I thank our PTA Vice President Srimati Mukambika ma'am for being here with us as a cordial supporter. Thank you ma'am. I thank our headmistress Srimati Divya ma'am for your generous support. Thank you ma'am. I thank Shri Rajarama Nalitaya sir for being with us as a supporter. Thank you sir. I thank Kumari Rashi Rai, ASPL of our school, for being with us. Thank you Rashi. I thank all the teaching, non-teaching staff, parents, students and each one for your wonderful presence and support. I thank for giving me an opportunity to do vote of thanks. Thank you one and all. Thank you. Now let's wind up the stage program. This gathering isn't just an event. It's a celebration of accomplishments, a showcase of talents, and reflection of collective spirit that defines Saraswati Vidya Mandira.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. How lovely is this day! To begin with, our students of Saraswati Vidya Mandira are ready to march towards the stage. Along with our school band, scouts and guides, our little Saraswati accompanied by Yakshagana and Chende.
Education without culture and values is like a flower without fragrance. It's our holy tradition to worship our goddess Saraswati before any important event. So now our students of Saraswati Vidya Mandira dedicate the prayer to goddess Saraswati. Hello. ಕಪ್ಪು ಶಾರ್ಪು ಬ್ಲೂ ಬೇಸ್ ಕಪ್ಪು ಶಾರ್ಪು
ಹಲೋ 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 ಶುರು ಮಾಡೋದೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಂತ್ರಿ ಇರೋದಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನದ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಶಾರದೆಯೇ ಭಕ್ತಗೆ ಮತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬಾರದೆಯೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಕಲಿಸು ಮರೆಯದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಕಲಿಸು ಮರೆಯದಂತೆ ಎನ್ನರ ಕಮಲದಿ ನೆಲಸಿರುವನು ದಿನ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಶಾರದೆ ಭಕ್ತಗೆ ಮತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬಾರದೆ ಸಾಧು ಸಮ್ಮತಿಯ ಕೊಡೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಧುರ್ಯ ವಚನ ನೀಡೋ ವಾದ ತರ್ಕದೊಳು ಸೋಲದ ತೆರ ಆದಿ ಸಿಂಗರಿ ಶಾರದೆ ದಯ ತರೋ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಶಾರದೆ ಭಕ್ತಗೆ ಮತಿಯನ್ನು ಬಲಿಸಬಾರದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಕಲಿಸೋ ಮರೆಯದಂತೆ ಎನ್ನರ ಕಮಲದಿ ನೆಲಸಿರುವನು ದಿನ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಶಾರದೆ Thank you for the Yakshagana team. Now, I kindly request Mr. 𝐼𝐻𝐾𝐲𝐶 sir, correspondent of our institution, to speak to the audience. ಆತ್ಮೀಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿವರೇಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರೇ, ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಮೊದಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ ಈಗ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಾಡೊಂದಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ.
ಆ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸರಸ್ವತಿ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಹಿಮ್ಮೇಳದವರು. ರಾಜ ದಿಲೀಪ ಎಂಬ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ತದನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾವು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರದ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಆ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಇದೆ, ತಮಿಳು ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೂರಣವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಉಣಬಡಿಸುವವರು ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿಗಳು. ಈಗ ಪ್ರಿಕೆಜಿ ಮತ್ತು LKG ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ಒಂದು ನೃತ್ಯ. ಕಲಿ ಹಿಡ್ಕೊ ಮಾತಾಡು. अस्माकं पुरातनभाषा संस्कृतम्. अस्माकं पुरातनदेशः संस्कृतम्. इदानीं शिशुमन्दिर छात्राः प्रदर्शयन्ति संस्कृतभारते यज्ञमेकम्. भारतं मम भाषा संस्कृतं. मम देशो भारतं मम भाषा संस्कृतं. जन्मभूमिरस्माकं भारतं भारतं. जन्मभूमिरस्माकं भारतं भारतं. जननीयो भावयस्य संस्कृतं संस्कृतम्. अनाद्यनन्दविश्वविदित शौर्यधैर्यकीर्तिकलित भारतीयालयं भारतीयालयं भारतीयालयम्. अनाद्यनन्दविश्वविदित शौर्यधैर्यकीर्तिकलित भारतीयालयम्.
भूमिरस्माकं भारतं भारतं पुण्यभूमिरस्माकं भारतं भारतं प्राचीन सर्वधर्म संस्कृता संस्कृता हिंदू क्रिस्त सिख मुस्लिम जाति मत विभागरहित सिख मुस्लिम जाति मत विभागरहित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयं It was a wonderful performance. Please encourage the kids with generous round of applause. Now let's welcome our smart kids of KG section to dance on the glittering stage. कल कौन सा दिन है? संडे फंडे मस्ती का दिन। अब आपके सामने संडे की मस्ती मनाने आ रहे हैं केजी के प्यारे से बच्चे।
ವಾವ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಂಡು ಕಲೆಯಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದೊಂದು ಕರಾವಳಿಯ ಗಂಡು ಕಲೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮೈವೆತ್ತಿರೋ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದರೆ ಬರಿಯ ನರ್ತನವಲ್ಲ, ಬರಿಯ ಗಾಯನವಲ್ಲ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಭರಿತ ಬರಿಯ ಅಭಿನಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಗಾಯನ, ವಾದನ, ನರ್ತನ, ಮಾತುಗಾರಿಕೆ, ವೇಷಭೂಷಣ, ಮುಖವರ್ಣಿಕೆ ಹೀಗೆ ಬಹು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಾದ ಕಲೆಯೇ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಯಕ್ಷ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘ ಗುರುಗಳಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಉಡ್ಡಂಗಳ ಇವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 18 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗವತಿಕೆ, ಚೆಂಡೆ ಹಾಗೂ ಮದ್ದಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಸಮೃದ್ಧ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯ ಹಾಗೂ ಸುಜನ್ ಶಗ್ರಿತಾಯ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ರಾಜಾ ದಿಲೀಪ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯ ಪೆರ್ಲಾ, ಯೋಗೀಶ್ ಕಡಂಬಳಿತ್ತಾಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯ, ಚೆಂಡೆಮದ್ದಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವವರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಗ್ರಿತಾಯ ಮತ್ತು ಸುಜನ್ ಶಗ್ರಿತಾಯ, ಚಕ್ರತಾಳದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವವರು ಸಮೃದ್ಧ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯ ಮತ್ತು ಸುಜನ್ ಶಗ್ರಿತಾಯ, ವೇಷಭೂಷಣದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಗುರುನರಸಿಂಹ ಕಲಾವೃಂದ ಸಂಟ್ಯಾರ್. ಪಾತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯ: ದೇವೇಂದ್ರನಾಗಿ ಅಚಿಂತ್ಯ ಉಂಗ್ರುಪುಳಿತ್ತಾಯ 9ನೇ ತರಗತಿ, ವರುಣನಾಗಿ ಹೃತಿಕಾ 7ನೇ ತರಗತಿ, ವಾಯುವಾಗಿ ವೇದಿಕಾ ಮಾನ್ಯ 5ನೇ ತರಗತಿ, ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಆರಾಧ್ಯ 5ನೇ ತರಗತಿ, ಮೊದಲ ವೀರಕಾಸುರನಾಗಿ ಜೀವಿತ್ 8ನೇ ತರಗತಿ, ಎರಡನೇ ವೀರಕಾಸುರನಾಗಿ ರಿಷಿ ಭಾರದ್ವಾಜ್ 9ನೇ ತರಗತಿ, ಚಂಡಾಸುರನಾಗಿ ಧನ್ವಿತ್ 8ನೇ ತರಗತಿ, ಪುಚಂಡಾಸುರನಾಗಿ ಕೃತಿಕೆ 7ನೇ ತರಗತಿ, ದೇವದೂತನಾಗಿ ಹಿತನ್ 6ನೇ ತರಗತಿ, ಈಶ್ವರನಾಗಿ ಪೂಜನಾ JS 7ನೇ ತರಗತಿ, ಶೃಂಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಯ್ ಬಡಿಕಿಲಾಯ 4ನೇ ತರಗತಿ, ಗಣಪತಿಯಾಗಿ ಭವಿತ್ ಗೌಡ 2ನೇ ತರಗತಿ, ಷಣ್ಮುಖನಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಿತ್
ಷಣ್ಮುಖನಾಗಿ ಸುಜಯ್ ಕೃಷ್ಣ 7ನೇ ತರಗತಿ, ವೀರಭದ್ರನಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಿತ್ 10ನೇ ತರಗತಿ, ವಿಷ್ಣುವಾಗಿ ಅನುಶ್ರೀ ಮರಡಿತ್ತಾಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ದಿಲೀಪನಾಗಿ ಪಾವನಿ ಉಂಗುರುಪುಳಿತ್ತಾಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಮಾತಲಿಯಾಗಿ ಹೃತಿಕಾ 7ನೇ ತರಗತಿ, ಅಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಇಂಚರ 9ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಕುಬೇರನಾಗಿ ವೇದಾಂತ್ 4ನೇ ತರಗತಿ. ಇದೀಗ ರಾಜ ದಿಲೀಪ ಎನ್ನುವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. Hala, hala. ಯೋಗೀಶ ಬೋರ್ಡ್ Hala, hala. Hala, hala. Hala, hala. Hala. Hala, hala. Hala, hala. Hala, hala. Hala. ಚೂರು ಮಂಡೆ ಚೂರು Hala, hala, hala. Hal, hal. Hal. Hal, hal. 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 ಶ್ರುತಿ ವಯರ್ ಪ್ಲಗ್ ಕೊಂಡು ಶ್ರುತಿ फिरवली का आगे Hal, hal. Hal. ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಶ್ರುತಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲಗ್ಗಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಪ್ಲಗ್ಗಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲಗ್ಗಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ
ಗಜಮುಖನ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನೆನೆವೆ ಜಮುಖನ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನೆನೆವೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕರುಣಿಸೋ ವರಗಳ ಪ್ರಭುವೇ ನಿಜವಾಗಿ ಕರುಣಿಸೋ ವರಗಳ ಪ್ರಭುವೇ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕ ಹಸ್ತ ಪಾಶಾಂಕುಶ
ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆಯ ಬಲಗೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯೊಳಗಿಂದ ವಿಘ್ನರಾಜನ ಮೆರೆದು ಭಕ್ತಿಯೊಳಗಿಂದ ವಿಘ್ನರಾಜನ ಮೆರೆದು ಸಂತುತಿಸಿ ಅಂಬುಜಾಸನನಾಡಿಯ ಪಾದಾಂಬುಜ ಪಡೆದ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಥಾಮೃತವ
ಬಳಿರೆ ಪರಾಕ್ರಮ ಗಂಟೀರವ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ದೇವೇಂದ್ರನೆಂದು ಕೇಳಬಹುದು. ಹೊರಟು ಬಂದ ಕಾರ್ಯ ಧರಣಿ ಪಾಲಕ ಕೇಳು ಸುರಪಾಲ ನಾಕದೋಳು ನೆರಯಿಸೂತ ಸುಮನ ಸರ ಮೆರೆಯೇ ವಿಭವಾದೋಳು ವರುಣವಾಯು ಕುಬೇರ ವರುಣ ವಾಯು ಕುಬೇರ ನಿರುತಿ ಮೊದಲಾದವರ ನೆರವಿಯಲಿ ನುಡಿದ ಮನ ದಿರವಾನಿ ತೆರದಿ ಮನಸಾರೆ ವಂದಿಸಿ ಈ ಸ್ವರ್ಗದ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ವರುಣ ವಾಯು ಕುಬೇರ ನಿರುತಿ ಯಮನೆ ಮೊದಲಾದ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಗಂಧರ್ವ ಕಿನ್ನರರು 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಈ ಸುಧರ್ಮದವೇ ಚಂದವನ್ನು ನೋಡಬಾರದೆ. ಸುರನರ್ತಕಿಯರಾದ ರಂಬೆ ಊರ್ವಶಿ ಮೇನಕೆ ತಿಲೋತ್ತಮೆ ಮೊದಲಾದವರು ನಯನ ಮನೋಹರವಾದ ನವರಸ ತಂದಿಪ್ಪು ನಾಟ್ಯ ವೈಭವ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆದ ನಾವು ಧನ್ಯರಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಸುಮನಸರೇ ಸುಮನಸರೇ, ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸಿದನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಕಾಮಧೇನು, ಇಚ್ಛಿಸಿದನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಏರುವುದಕ್ಕೆ ಐರಾವತ, ವೈರಿಗಳ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ವಜ್ರಾಯುಧ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆದ ನಾವು ಧನ್ಯರಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ನಾವು ಮೈಮರೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ದುರುಳರು ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಾಳಿಗೈಯುತ್ತಾರೋ ಹೇಳಲಾಗದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ದುರುಳರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸತ್ವಂತರ ನೀವೇನು ಮಾಡುತ್ತೀ? ಅಯ್ಯೋ
ಅಗ್ನಿದೇವ, ಈ ಮೊದಲು ಹಲವಾರು ರಕ್ಕಸರು ಈ ನಾಗಲೋಕಕ್ಕೆ ದಾಳಿಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಕ್ಷಣಿಕ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ದ್ರೋಣರು ಆಕ್ರಮಿಸಿದರೆಂದಾದರೆ ಈ ಅಗ್ನಿ ಅವರನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಧೈರ್ಯ ತಾಳು. ಶಹಬ್ಬಾಸ್. ದೇವೇಂದ್ರ, ವಾಯುದೇವ, ಕಾಮಧೇನು, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಮಣಿಶೈಲ, ಪಾರಿಜಾತವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದಿವಿಜಲರದೆ ಅನ್ಯರು ಪಡೆಯಲಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಒಲಿದು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾಗಿ ಕರುಣಿಸದ ಹೊರತು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಇದು ದೊರಕಲಾರದು. ಹೊರಬಲದಿಂದ ಕೊಪ್ಪಿದ ದಾನವರು ಇದನ್ನು ಬಯಸಿ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಯಮನಾಲಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧೈರ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರೋ. ಶಹಬ್ಬಾಸ್. ಕುಬೇರ ದೇವ, ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಕ್ಷಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ಸುರಪತಿ, ವರುಣದೇವ, ಸಪ್ತರೈತಡೆಗೆ ಇರುವೆಗಳು ಬರುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ವರ್ಗವಿರುವುದು ದುರುಳರಿಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಂದ ಈ ಸಿರಿ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಸಿಯಲು ಬರುವ ಯಾವ ದುಷ್ಟನೇ ಇರಲಿ, ಅವನನ್ನು ತರೆದು ಶಾಕಿನಿ ಡಾಕಿನಿ ಅವರಿಗೆ ಔತಣವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನಿಶ್ಚಯ. ಬಲು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು.
ಮಾನಸರೇ, ನೀವು ಈ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಭಾಗ್ಯರತ್ನಗಳು, ಕದನ ಕಲಿಗಳು ನೀವು, ರಣಶೂರರು ನೀವು. ನೀವಾಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ. ದುರುಳರ ಭಯ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಕಾಲವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಾಲವನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕಾಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರೋಣ.
ಒಡೆಯ ವೀರರೇ, ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆ ಐತಲ್ಲ, ಏನು ಕಾರಣ? ವೀರರೇ, ದೀರ್ಘವಾದ ಸ್ವರದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಸಿದ ಕಾರಣವೇನು? ಏನಾದರೂ ಆಪತ್ತು ಒದಗಿದ್ದೆ? ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಏಲಗೆಯನ್ನು ಸಹಿಸದೆ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಿರುವವರೇ. ಒಡೆಯ, ನನಗೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀಡು, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಾನು ಪೂರೈಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಸಭೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಆಜ್ಞೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕಾರಣವೇನು? ಮಂತ್ರಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಂದ ಬೇಕಾದ ವರವಲವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ಆ ನಾಲ್ಕಲೋಕ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ದಯಾದಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶ? ಬುದ್ಧಿ
ಬುದ್ಧಿ ಲಾಲಿಸಬೇಕು ಸುದ್ದಿ. ದೇವಪರಾಯವೇ ಲಾಲಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಕ್ಸಲ್ ಸೇನೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, 4 ಸಾಲು ಸೇನೆ ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಥ ಸೇನೆ. ಬಂದವರು ಯಾರಂತ ವಿಚಾರಿಸಿದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಬಿಡು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜನ ಅಲ್ವಾ? ಏ, ಯಾರು ನೀನು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ? ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ಹಾಗಲ್ಲ ಒಡೆಯ, ನಾನು ಭಾವನಾಲಹರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಭಾವನಾಲಹರಿ. ಅದೇ ಬುದ್ಧಿ. ಸ್ವರ್ಗದ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಂತೆ, ಅಲ್ಲವೋ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಂತೆ. ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲವೋ ಯುದ್ಧ. ಮತ್ತೇನು ಸುಮ್ಮನಾದೆಯಾ? ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದೆಂತ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟದ್ದೆಂತ? ಅವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಪೆಟ್ಟು, ನಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬೊಬ್ಬೆ. ಸಾಕು ಮಾಡು. ದೇವತೆಗಳೇ, ದುಡುಳರು ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿರುವರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಯುದ್ಧರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನಿನಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದರೆ ತಾನೇ ನೀನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವುದು. ನಾನು ಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಂದಿಸುವ ನೀರನ್ನು ಬಾ ಮುಂದೆ.
ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಿ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಬಯಸಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುವಂತದಲ್ಲ ಈ ಸ್ವರ್ಗ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣದಾಸೆ ನಿನಗಿದ್ದರೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತರಳು. ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಶಾಕಿನಿ ಡಾಕಿನಿ ಅವರಿಗೆ ಔದಾನವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆ, ಈ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಲೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ. ಬಾ ನೋಡೋಣ. ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗು. ಬಾ ನೋಡೋಣ.
ಎಲ್ಲ ಮತ ಅಂದ ಯಾರು ನೀನು ಈ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೇಗೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿರುವೆ? ನಿನ್ನಂತಹ ಅಹಂಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದಕ್ಕುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಈ ಸ್ವರ್ಗ. 100 ಯಾಗಗಳನ್ನು ಗೈದು 3 ಮೂರ್ತಿಗಳ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಈ ಪಡೆಯುವ ಸ್ವರ್ಗ ನಿನ್ನಂತಹ ಹುಲು ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ಕನಸಿನ ಮಾತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ವರದ ಬಲಮೆಯಿಂದ ಬಂದವನೇ ಹೌದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಬಲವೇನೆಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು. ಈ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದಲೇ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನೊಳಗಿನ ಕುತಂತ್ರ ಮೋಸ ಎಲ್ಲವೂ ಜಗಕ್ಕೆ ತಿಳಿದ ವಿಚಾರ. ಪರನಾಡಿಗಳನ್ನು ಬಯಸಿ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾಕ್ಷನಾದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಿರವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಈ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ಪೆಟ್ಟದಿಂದ ಓಡಿಯಾಗಿದ್ದೇಯ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಜಮ್ಮದ ಮಾತನಾಡಬೇಡ. ಇಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಣ್ಣುಗೊಳಿಸವನು ನಾನು ವೀರಸೇನ. ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆರಗಿ ಶರಣಾಗು, ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ತಲೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯಾ? ನೋಡೋಣ ಬಾ ಮುಂದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ತೆರಳೋಣ. ಸ್ವರ್ಗದ ಗದ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಳನಿಗೆ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಹಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು?
ಮಾತ್ರ ಮಗಳೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಕರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕಾರಣವೇನು? ಮಕ್ಕಳೇ, ವೀರಕಾಸುರನೆಂಬ ದಾನವ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನಂತೆ. ಅವನನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದತ್ತ ಮುಂದುವರೆಯೋಣ.
ದೂರನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಂದೆಯಾ? ನಿನ್ನ ಕಪಟ ನಾಟಕವನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಟ ನಡೆಯದು. ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗು. ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಿಂದಿನವರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗು. ನಿನ್ನ ಬಡಿವಾರದ ಮಾತುಗಳು ಸಾಕು. ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ಸೋಲು ವಿಧಿಯ ವರದ ಬಲುಮೆ ಹೊರತು ನಿನಗೆ ಸೋತದ್ದಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವನೆಂಬ ಹಮ್ಮು ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿಡು. ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಯಿತೆಂದು ಒಪ್ಪಿ ನನಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಬಾಳು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿನ್ನ ಶಿರ ಉಳಿಯಲಾರದು. ನಾ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರುವ ಸೂರ್ಯವಂಶೀಯನಾದ ದಿಲೀಪನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುರಪನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸಾರಥಿಯಾದ ಮಾತಲಿಯನ್ನು ಆ ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸುರಪನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ನೋಡೋಣ.
ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜರು ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧರೇ ಆಗಿರುವರು. ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಶಿವೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮುಂತಾದ ಧರ್ಮಜರು ಏರಿದಂತಹ ಈ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದ ಪಟ್ಟವೇರುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತರ ಕುಮಾರನಾದ ನನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ವೈರಿಗಳೆಂಬ ಮದಗಜಗಳಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರೋ ನನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರುವರಂತೆ. ಮೊದಲಿಯನು ಕಂಡು ತೋಚದಿ ಕರೆದಮ್ಮ ಮಾನವ
ಇರುವಾಗ ಕೇವಲ ಹುಲುಮನವನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಡಕಲು ಬಂದದ್ದು ಹೇಗಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾ? ಹಸಿದ ಹೆಬ್ಬುಲಿಯನ್ನು ಕಡಗಿದಂತಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ಶಿರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹುಲಗಳಿಗೆ ಹೋದನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟೇ ಹೋರಾಡಿದರು ಜಯ ಲಗನೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅನಿಮಾದಿ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಅರಿತ ಆ ರಾಕ್ಷಸನು ತನ್ನ ಮಾಯಾಜಾಲದಿಂದ ಹಲವು ರಾಕ್ಷಸರು ಉದಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಂದು ರಕ್ತವು ಧರೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮದ್ದು ಮತ್ತು ದಾನವರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಆ ಸರ್ವಮಂಗಳೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೋರಾಡಿ ನೊಂದ ನಿನ್ನ ಕಂದಮ್ಮನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾಯೇ. ಜಯ 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 ಜಯ. ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಅಮ್ಮ, ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನದ ಭಾಗ್ಯ ನನಗಾಯಿತು. ಆ ದುರುಳನ ಶಿರವನ್ನರಿದು ಲೋಕವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾಯೇ. ಜಯ 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 ಜಯ. ಮಗನೇ ದಿಲೀಪ
ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಈ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವು ನಿನ್ನಂತ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ದಕ್ಕುವುದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸುರಲೋಕವನ್ನು ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು. ವಿಧಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ವರಬಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಲೇಸು, ಅದಿದ್ದರೆ ಹಿಂದಿನವರಿಗಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನಿರಬಹುದಾದೀತು. ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಮಾನವನಿಂದ ಮಾತ್ರ ವರ್ಣವೆಂಬುದಾಗಿ ಈತನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ವರಬಲವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ರಕ್ತಾಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೀರುತ್ತಾ ಆ ದಿಲೀಪನ ಮೂಲಕ ಈ ದೈತ್ಯನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧರ್ಮದೇವತೆ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಇತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ನನ್ನದಾದಂತಹ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಥಾನಕವನ್ನು ಹಾಡಿದವರಿಗೂ ಆಡಿದವರಿಗೂ ನೋಡಿದವರಿಗೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ದೈವ ದೇವರುಗಳು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಥೆಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಭದ್ರಂ ಶುಭಂ ಮಂಗಲಂ ಯಕ್ಷಗಾನಂ ಗೆಲ್ಗೆ.
1.25 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಯಕ್ಷಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿವಂದನೆ, ಅಭಿನಂದನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸತೀಶ್ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯ, ಯೋಗೀಶ್ ಕಡಂಬಳಿತಾಯ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಗ್ರಿತಾಯ, ಸಮೃದ್ಧ್ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯ ಹಾಗೂ ಸುಜನ್ ಶಗ್ರಿತಾಯ ಇವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಜಾರಾಮ್ ನೆಲ್ಲಿತ್ತಾಯ ಸರ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಈ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯ, ಪರ್ಲದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು, ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವೀಧರರು, ಹವ್ಯಾಸಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವತಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರು. ಈಗಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ರೋ ಏನೋ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂತಹ ಸತೀಶ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರ ಮಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಅವರು ಮುನ್ನ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಂತ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಅವರು ಬಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೇ ತಿದ್ದಿ ಅದ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕಡಂಬಳಿತಾಯರು, ಯೋಗೀಶ ಕಡಂಬಳಿತಾಯರು ಕೂಡ ಭಾಗವತರು ಮತ್ತು ಶುರುವಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವತಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಿದ್ದುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದವರು. ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಮುರಾರಿ ಕಡಂಬಳಿತಾಯರ ತಮ್ಮ ಅವರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದು ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೈ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಠ ಅದಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಹೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಜೋರು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಅಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಶ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಗ್ರಿತಾಯರು ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇ ಇರುವವರು. ಚೆಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಸುಜನ್ ಶಗ್ರಿತಾಯ. ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ತಗೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ತಾನು ಸ್ವತಃ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಷ್ಟು ಚೆಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು ಕೂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಗ್ರಿತಾಯರೇ, ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಎಳೆಯ ಕಲಾವಿದರು, ಇದು ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯ, ಸತೀಶ್ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರ ಮಗ, ಅವರು ಪರ್ಲದಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಗನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು. ಅವಳು ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಸಮಯ 2 ಹೊತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸುಮಾರು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರ್, 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೇವಲ ಶಾಲೆ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪರ್ಲದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಡೈಲಿ ಆದರೆ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಅವರ ಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಕೂಡ ತಾಗಿತ್ತು ಕುರಿಯದ ಹತ್ರ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರೆಂತ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಗನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತ. ಅವನು
ಭಾಗವತಿಕೆ, ಜಂಡೆ ಮತ್ತಿತರ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾವಿದ, ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಸುಜನ್ ಹೆಗ್ಡಿತ್ತಾಯ, ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡು, ಚೆಂಡೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚೆಂಡೆ, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಲಾವಿದನಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಈ ರಾಕ್ಷಸ ವೇಷದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ನನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನಾಲೆಜ್ ಮೇಲೆಗೆ, ನಾನು ಕಲಾವಿದರ ಎದುರು ಮಾತಾಡುವಷ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊತ್ತಿದ್ದವಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದ. ಅವನು 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನ ಅಜ್ಜ, ಅವರು ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳು, ಶಾಂತಿಗೋಡಿನ ಪುಂಡಿಕಾಯಿ ಶಗರಿತಾಯರು, ಅವರು ಶಾಲೆ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರ ಪುಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ, ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಯಕ್ಷಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿ ಕಲಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಪುಂಚಿತ ಅವರು ಬರಬೇಕು ಸರ್. ಬನ್ನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಪುಂಚಿತ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಸರ್ ಅವರು ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ಯೋಗೇಶ್ ಕಡಂಬಳಿತಾಯರು ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಗರಿತಾಯರು ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ಸಮೃದ್ಧ ಪುಂಚಿತಾಯ, ಹಾಗೆ ಸುಜನ್ ಶಗರಿತಾಯ. ಟೈಮು ದುಂಬು ಈ ಎಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಗುರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಉಡ್ಡಂಗಳ ಅವರು. ಬಹಳ ನಿಸ್ಪೃಹನಾದ ಮನುಷ್ಯ, ಬಹಳ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಮನುಷ್ಯ. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹಣ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದವರೇ ಅಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಸುಮಾರು ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಗತಿಯ ಫೀಸುಗಳು ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ ಇದೀಗ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡುವ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಹಣದ ಮುಖ ನೋಡಿ ಕಲೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದವರಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಉಡ್ಡಂಗಳ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಸರ್. ತಮಗೆ ಗುರು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಉಡ್ಡಂಗಳ ಅವರು ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲಿಸುವರು. ಸುಮಾರು 1.5 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಿನ ವರ್ಷದ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು 2 ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಶಾಲೆಯ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಯಕ್ಷಕಲಾ ಸಂಘ ನಾವು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾರು ಕಲಿಯೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವರ ಕಲಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು 2 ವರ್ಷ ಅದು ಬಾಕಿ ಆದದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಯಿತು. ಉಳಿದಂತೆ ನಾವು ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಳೆ ಭಾಗವತಿಕೆ ಕ್ಲಾಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸರ್ ಅಂತ ಅವರು
ಆಗಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಸರ್ ಅವರು ನಿಖರವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಭಾವ ತುಂಬುವವರು. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸದಾ. ಬೈತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬೇಕು. ಬೈದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ತಿದ್ದುವುದು. ಬೈತಾರೆ, ತಿದ್ದುತ್ತಾರೆ, ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಡವಾಗಿ ಹೋದರೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪ್ತಾರಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಾವು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಗುರು, ನಿಸ್ಪೃಹ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವ ಗೌರವ ಬಹಳ ಸಣ್ಣದು. ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಗುರುವಂದನೆ. ಅವಿನಾಶಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರೇ, ಪೋಷಕರೇ, ಬಹುಶಃ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿಗೆ ಮಗನನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ನಮಗೊಂದು ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮನ್ನು. ಆದ ಕಾರಣ 1 ವರ್ಷ ತಡ ಆಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೂ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಬರುವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಡವೂ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಅವರ ಮೇಲಿದ್ದಂತಹ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮಗ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತವ. ನನಗೆ ಹೇಗೆ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಭಯ ಇತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುವ, ನೀವು ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಆ ಮಾತುಗಳೇ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಯಿತು. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಸೇರಿ 4 ದಿನ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ ಕರೆದ್ರು, ಶಗ್ರಿತಾಯರು ಮಗನನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅವರು ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರು. ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋದವರು. ಅದು ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಬಂಧ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಬಂಧದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಸರಸ್ವತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರಣರಾದೆವು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ. ಇನ್ನು ಗುರುಗಳಾದ ಬಾಳಪ್ಪರ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತು. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿರುಗಾಡಿದವ. ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಲೂ ಆ ಸೈಕಲ್ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಳೆಯ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇವರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಯೋದು. ಬಹುಶಃ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದೋ ಬಾರದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಳಪ್ಪ ಇವರು ಪಾಣಾಜಿಯವರು ಶಾಲೆಯ ಮುಖವನ್ನು ಕಂಡವರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಷ್ಟನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಮರ್ಥ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗುರುಗಳಾದ ಸಬ್ಬಣಕೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿರುವ ತನಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ವಿರಮಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಕ್ಷಗಾನಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಮುಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ, ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಹಿಣಿ ಉದಯ್ ಇವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಭರತನಾಟ್ಯ
ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಎಂಬ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಹಾಗೂ ತಂಡದವರು. Thank you, dear students. Now our students are ready to present a folk dance, Gallu Gallenu Tagedze, under the guidance of Srimati Rohini Uday.
Thank you, friends. Our small children are not second to anybody. Now LKG students are coming before you with the dance Chota Bachcha. आप सभी को छोटा बच्चा को नमस्कार। हमारा राज देखने के लिए आप सभी तैयार रहना। अभी हमारा क्वेश्चन का बच्चा टोपे टोपे टप टप टोपे टोपे टप टप बोल के नाचने आ रहे हैं।
समझ के हमको ना समझाना रे। टुकी टप टप, टुकी टप टप, भोली सूरत जान के हमसे ना टकराना रे। टुकी टप टप, टुकी टप टप, ना दिन ना जा देंगे। छोटा बच्चा जान के ना कोई आँख दिखाना रे। टुकी टप टप, टुकी टप टप, कल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। टुकी टप टप, टुकी टप टप, किशन भैया मेरे आम की टूटी गिर गई। आम को खा गुटली ना देख, आगे चल पीछे ना देख। आम को खा गुटली ना देख, आगे चल पीछे ना देख। सीधा सीधा चल वरना पाँव में फंस जाएगी रे। फिर क्या करेगी घर जब जाके मारे मारा रे। टुकी टप टप, टुकी टप टप, चुप क्यों हो गए, बोलो ना। सुन रहे छोटू, सुन रहे हरिया, माँ होती ममता की नदिया। डांट के हमको खुद भी रोए, खाना दे बढ़िया से बढ़िया। माँ खो जाती कभी सुना ना ये गाना रे। बच्चा बच्चा जान के ना कोई आँख दिखाना रे। टुकी टप टप, टुकी टप टप, अकल का बच्चा समझ के ना हमको समझाना रे। टुकी टप टप, टुकी टप टप, टुकी टप टप, टुकी टप टप, टुकी टप टप। Beautiful dance. Thank you very much, kids. अब देश प्रेम को जताते हुए आप लोगों के सामने आ रहे हैं चौथी कक्षा के बच्चे। हे भूमि भारत जो विभिन्न संस्कृति से भरी है। ये वो भूमि है जहाँ अलग अलग धर्म के, जाति और भाषा के लोग एक साथ प्यार से रहते हैं। आओ हम सब मिलकर बोलेंगे मेरा भारत महान, हम इंडिया वाले। हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। वैसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है उस पे हम नाज है। हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। प्यारबाज हम, जानसाज हम, इश्क बात दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से दीना वाले। छूटे के तार से दीना वाले, छूटे हार से
याद कर डाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूटते के तार से इंडिया वाले, छूटते हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ाते हम इंडिया वाले, उंगली पे सब तोड़ना चाहते हम इंडिया वाले, छक्के छुड़ाते धन्यवाद बच्चों. Now the students of UKG are here to present a dance. Follow me. Follow me, follow me. Why are you singing, Kanda? My friends are today are ready to start the song. Follow me, follow me. Let's enjoy the dance. Follow me, let's do something crazy. Follow me, follow me. Everybody start now. 1, 2, 3. First move forward, then move back. 1, 2, 3 forward, 1, 2, 3 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 back. Clap your hands and sing with me. Follow me, follow me. Let's do something crazy. Follow me, follow me. Everybody start now. 1, 2, 3. Now let's add me up, me up. 1, 2, 3 forward, 1, 2, 3 back. Me up, me up, me up, me up. 1, 2, 3 forward, 1, 2, 3 back. Me up, me up, me up, me up. Clap your hands and sing with me. Follow me, follow me. Let's do something crazy. Follow me, follow me. Everybody start now. 1, 2, 3. Now let's add a crisscross. 1, 2, 3 forward, 1, 2, 3 back. Me up, crisscross. 1, 2, 3 forward, 1, 2, 3 back. Me up, crisscross. Clap your hands and sing with me. Follow me, follow me. Let's do something crazy. Follow me, follow me. Everybody start now. 1, 2, 3. Now let's add a clap, clap. 1, 2, 3 forward, 1, 2, 3 back. Me up, crisscross, clap, clap. 1, 2, 3 forward, 1, 2, 3 back. Me up, crisscross, clap, clap. We did it. Now dance with me. Follow me, follow me. We did something crazy. Follow me, follow me. Everybody sit down. 1, 2, 3. Thank you all. The girls of the girls of अब आगे 10वीं कक्षा की लड़कियों का एक सुंदर सी नृत्य होगा. आज का ठंड का मौसम को बारिश का मौसम में बदलाने वाला नृत्य मेघा रे मेघा देखिए और आनंद उठाइए. Sorry.
बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है कोसा है कोसा है बारिशों का बोसा है मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है कोसा है कोसा है बारिशों का बोसा है जल 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 चल 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 बहता चल नारे 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 गीली माटी के चल घराटे बनाएंगे रे हरे भरे अम्बे अम्बे की डाली मिलके झोले झुलाएंगे रे हो धन बैजू गजनी हल जोते सबने बैलों की घंटी बजी और ताल लगे भरने रे तैर के चली मैं तो पार चली रे तैर के चली मैं तो पार चली पार वाले तोड़ लेके नार चली रे मेरा नारे 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 ಹಾಯ್ ತ್ರಿಷಿಕಾ ಹಾಯ್ ಶ್ರೇಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಇಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾದಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲರ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಶ್ರೇಯ ಅದು ಇದ್ದರೆ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವು ಆನಂದದಾಯಕ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದೀಗ ಹಳಿ ಹಳಿ ಇಬ್ಬಲಿ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಕುಣಿಯಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಯುಕೆಜಿ ಗೆಳತಿಯರು.
Thank you, cuties. Now you are going to watch a colorful dance by first standard girls. Rekke iddare sake. Let's welcome them. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಜನರೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಬಂದು ಸ್ಟೇಜಿನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವುದು. ಹಕ್ಕಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕೆ ಬಾಣು ಬೇಡವೆ, ದುಂಬಿಗೆ ಹೂ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕೆ ಕಂಪು ಬೇಡವೆ, ಕನಸು ಕಂಡರೆ ಸಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಡವೆ, ಈಗ ರೆಕ್ಕೆದ್ದರೆ ಸಾಕೆ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ 1ನೇ ತರಗತಿಯ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತುಗಳು.
Thank you, students. ಈಗೊಂದು ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಕುಣಿತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಜಾಣರಲ್ಲ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 2ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ ಶಿವನಾಥ್? ದೊಡ್ಡವರು ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಎತ್ತರಕ್ಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ? ಚಿಕ್ಕವರು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕುಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಜಾಣರಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಚಿಕ್ಕವರು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ಕೋನರಾಗಿರಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ 2ನೇ ತರಗತಿಯ ಜಾಣ ಕೋನ ಮಕ್ಕಳು.
ಗೆಳೆಯ ಎಂದು ನಿಜ ಬಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಜಾಣರಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು ನುಗ್ಗುವರಲ್ಲ ನುಗ್ಗುವರಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು ನುಗ್ಗುವರಲ್ಲ ನುಗ್ಗುವರಲ್ಲ. ಒಡೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕುವರಲ್ಲ ಕಂಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಓಡುವರಲ್ಲ. ತಗದಿಮಿ 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 ಬಡಿದರೆ ಆಗ ನೋಡಿ ರೋಗ ಹಾಡುವರಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಜಾಣರಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಸೋಣರಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಜಾಣರಲ್ಲ. ಸರಿಗಮ ಪದ ನಿಸ ಬರಲ್ಲ ಸಂಗೀತವನು ಬಲ್ಲವರಲ್ಲ. ಹರಿ ಕಮ ಸರಿಗಮ ಪದ ನಿಸ ನಿಸ ತಪನಿಗಮ ಹೇಳುವರಲ್ಲ. ಸಂಗೀತವನು ಬಲ್ಲವರಲ್ಲ. ಎರಡಕ್ಷರ ಕಲಿತವರಲ್ಲ. ಪಂಡಿತರೊಟ್ಟೆ ತಗಿದವರಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದರ ಒಂದು ಮಗ್ಗಿಯ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಸುಲಭದ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ. ಚಂದವರೆಲ್ಲ ಜಾಣರಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಸೋಣರಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಜಾಣರಲ್ಲ. ಅರಗಿಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಈಜುವುದಿಲ್ಲ ಮೊಸಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾರುವುದಿಲ್ಲ ಅರಗಿಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಈಜುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಗೆ ಗಂಟಲು ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಶಿಷ್ಯರು ಬೇಕು ಎಂದರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಜಾಣರಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಗೋಡರಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಎಂದು ಉಳಿದವಲ್ಲ ಗೆಳೆಯ ಎಂದು ಉಳಿದವಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಜಾಣರಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಗೋಡರಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಜಾಣರಲ್ಲ. ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಕ್ಕು ನಗಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now a popular folk dance Kamsale is going to be performed by 6th standard boys. ಶಿವಶರಣರ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಕಥಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ಜಾನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಕಂಸಾಲೆ. ಕಂಚಿನ ತಾಳಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಬ್ದ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರ ಕೈಚಳಕೆಗಳ ಸುಂದರವಾದ ಸಮ್ಮಿಲನದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಲೆ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಕವಾಗಿ ಜನಮನವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು. na 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 na
Thank you, students, for entertaining us. In praise of Mangalayana success, the students of 3rd are going to present a beautiful dance. भारत पहला ऐसा देश है जो एक ही बार में मंगल ग्रह तक पहुंचा था। उस दिन को, उस खुशी को याद करते हुए मिशन मंगल गाने के साथ हाजिर है 3वीं कक्षा के बच्चे। Well done, students. Thank you. Karate is one of the martial art form in the world. Now, our students are eager to present their karate skills under the guidance of Karate Sir. Yes, Kumar. ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ. KA05 MG 5592 ಝೆನ್ ಕಾರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಾರನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ.
KA05 MG 5592 ಝೆನ್ ಕಾರು.
Wonderful show. Thank you all. Here we have the students of higher primary and high school to dazzle us with the display of yoga performance under the guidance of yoga teacher Mr. Vijay sir.
was a mesmerizing performance. Let's give them a thunder of applause. Further, stage program begins within few minutes. I request all the parents to witness all the programs tonight and support us. ಹಲೋ KA 51 ME 4244 ನ್ಯಾನೋ ಕಾರ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಆಗದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಚಾಲಕರು. KA 21 ME 4244 ನ್ಯಾನೋ ಕಾರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. As we have gathered here to celebrate the annual day that is Pratibha Saraswati. To kick off this auspicious event, we are honored to welcome our distinguished dignitaries to the dais. Please join me in extending a warm welcome to Shri Vishweshwara Bhat Bangaradka, President Vivekananda Polytechnic. Shri Lakshmisha Tolpadi Kemlaje Shantigodu, recipient of Kendra Sahitya Academy Award. Shri Shivanath Rai Meginaguttu, President Parents Teachers Association. Shri Avinash Kodankiri, President Kodankiri Foundation. Srimati Shubha Avinash, Administrative Officer. Srimati Divya, Headmistress of our school. Mokshit PS, SPL of our school.
They are being escorted by our correspondent, Mr. Avinash Kodankiri sir, Administrative Officer, Mrs. Shubha ma'am, and our beloved headmistress, Mrs. Divya ma'am. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲನೇ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ದೇವನೆಲ್ಲಿಹನೆಂದು ಯಾರು ಹೇಳಲು ಬಲ್ಲ, ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ. ದೇವನಿರುತ್ತಿಹನು ನೆನೆದವರ ಮನದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವ ಅವನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಕವಿವಾಣಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕುಮಾರಿ ಲಿಖಿತಾ. ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ ಇವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಅನುವಾದ ಕೃತಿ. ಜಗದ ಇರವು ಮೇನಳಿಯು ಕೀಳು, ಜಗದ ಇರವು ಮೇನಳಿವು ಹುಟ್ಟು ಐಸಿರಿಯ ಹಿರಿಯ ಯೋಗ, ಬಾಳು ತುಳಿ ಮುನಿಯ ಮನವು ಒಂದೇ ಬಂದ ಮೋಕ್ಷ. ಯಾವ ರಮೆಯ ಕಿಡಿಗಣ್ಣ ನೋಟಕಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಿಹುದೋ, ಅಂತವಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲು ನೋಟದಿಂದ ಕಾಪಿಡುವ ಹರಿಗೆ ನಮನಂ. ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಯಮ ಧರ್ಮ ಚಂದ್ರರಾದಿ ಸುರರ ಗುಂಪು ಈ ಜಗದ ವಿಜಯವನು ತಿಳಿವಿಗೆಟುಕದಂತ. ಯಾವ ರಮೆಯ ಕಿಡಿಗಣ್ಣ ನೋಟದಾಶಯದಿ ನಡೆಸುತ್ತಿಹುದೋ, ಅಂತವಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲು ನೋಟದಿಂದ ಕಾಪಿಡುವ ಹರಿಗೆ ನಮನಂ. ಧರ್ಮ ನಿರತ ಸಜ್ಜನರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ದೇವತೆಗಳು, ಸತ್ಯದರಿವು ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮುಂತಾದ ಮಂಗಲವನು. ಯಾವ ರಮೆಯ ಕಿಡಿಗಣ್ಣ ನೋಟದಾಶಯದಿ ನೀಡುತ್ತಿಹರೋ, ಅಂತವಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲು ನೋಟದಿಂದ ಕಾಪಿಡುವ ಹರಿಗೆ ನಮನಂ. ಅಂತವಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲು ನೋಟದಿಂದ ಕಾಪಿಡುವ ಹರಿಗೆ ನಮನಂ. ಅಂತವಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲು ನೋಟದಿಂದ ಕಾಪಿಡುವ ಹರಿಗೆ ನಮನಂ. ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ, ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ, ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ, ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಕುಮಾರಿ ಲಿಖಿತಾ ಇವಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಜಗತ್ತು ತುಂಬಿದೆ ಮಾನವನಿಂದ, ಸಮುದ್ರ ತುಂಬಿದೆ ನೀರಿನಿಂದ, ಆಕಾಶ ತುಂಬಿದೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ, ಈ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬಿದೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ನಾಯಕ ಮೋಕ್ಷಿತ್ PS. A beautiful welcome holds the mind to seek happiness and friendship. Welcoming is a part of good culture to boost the positive attitudes. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ರೀತಿಯ 10 ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರತಿಭಾ ಸರಸ್ವತಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮೋಕ್ಷಿತ್ PS, ಶಾಲಾ ನಾಯಕ 10ನೇ ತರಗತಿ. I feel extremely proud to have Sri Vishweshwara Bhatt Bangaradka, President Vivekananda Polytechnic Puttur, as a chief guest to today's program. Vishweshwara Bhatt Bangaradka, a well-known agriculturist and President of Vivekananda Polytechnic Puttur,
He is ex-BJP State Training Cell Convener. He has got training from Karate Budokan. He is a national intervarsity chess player. He is the correspondent of Kunjuru Panja Primary School and ex-president of Rotary Club, founder of Manisha School for mentally retarded students. I request our correspondent sir to welcome such a renowned personality by offering a rose and a memento. I feel happy to have Sri Shivanathrai Meginaguttu as a chief guest on today's stage. I would like to extend my cordial welcome to you, sir. I welcome a special renowned personality, a great writer, agriculturist, thinker, none other than Sri Lakshmi Shatolpadi. Welcome to you, sir. I request Sri Shivanathrai Meginaguttu to welcome him a rose. I welcome our correspondent Sri Avinash sir to this program. You are the backbone to our school. Welcome to you, sir. I welcome Srimati Shubha ma'am, our administrative officer, to this program. Welcome to you, ma'am. I welcome our respected headmistress Srimati Divya ma'am to this program. Welcome to you, ma'am. I welcome all the teaching and non-teaching staff, parents and students to this program. Welcome to each one of you for your valuable presence. Thank you for the opportunity. Thank you, dear Mokshit, and I welcome you to this event as well. As the saying goes, timing in life is everything. Now I call upon Satvi Bhatt of first standard to say Nitya Panchanga. Nitya Panchanga. ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ ತಾರೀಕು 6/1/2024 ಶನಿವಾರ ಶೋಭಕೃ ಸಂವತ್ಸರದ ಉತ್ತರಾಯಣ ಹೇಮಂತ ಋತು ದಶಮಿ ತಿಥಿ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. It is rightly said, it is easier to build strong children than repair broken man. Now here comes Nihal M of LKG to say Amrita Vachana. ಅಮೃತ ವಚನ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ 10 ಬೆರಳುಗಳಿಗಿಂತ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವ 1 ಬೆರಳು ಮೇಲು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Let's welcome Anagashri and Jitin of UKG to say Subhashita. अयं निजः परो वेत्ति कननालघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुदैव कुटुम्बकम्. ಅರ್ಥಾತ್ ಇವನು ನಮ್ಮವನು, ಇವನು ಬೇರೆಯವನು ಎಂಬ ಗಣನೆ ಮಾಡುವವನು. ಅಲ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಉದಾರ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಿಗೆ ಜಗತ್ತೇ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, dear students. Now I would like to request our headmistress Mrs. Divya ma'am to present the annual report of the school.
Honorable Chief Guest, Shri Lakshmisha Tolpadi sir, Mr. Vishweshwara Bhatt Bangaradka, our beloved correspondent sir, Administrative Officer, PTA President, teacher, respected parents, students and media persons. A hearty welcome to you all. It's my privilege to present to you the Saraswati Vidya Mandira's annual report of the year 2023-24. Saraswati Vidya Mandira English Medium School is managed by the Kodankiri Foundation. The school is designed to provide unique, child-centric approach of teaching and learning, making education joyful for children. We believe that our committed, knowledgeable faculty is the backbone of successful delivery of education to children. We have 22 teaching faculty and 4 supporting staff. We have achieved around 375 strength of students over the academic year 23-24 with pre-KG to class 10 with a single section. The school campus offers a learner-friendly atmosphere. We have spacious classrooms, playgrounds, school buses, CCTV surveillance, well-centered dining room, smart class, etc. So, academic progress of the year 2023-24. The school academic year started on 2nd June by welcoming the students in a traditional way. On 7th of June, school commencement and Diksha Samarambha program was organized to the newly joined students in our school. Election for the school student parliament were conducted in a transparent and democratic way on 15th June, and Mokshit PS of 10th standard is elected as SPL and Rashi Rai of 10th standard as a ASPL. International Day of Yoga was celebrated on 21st June. Under the guidance of Yoga Sir Mr. Vijay, students have performed various yoga asanas on that day. Co-curricular activities which includes Bharatanatyam, Karate, Yakshagana were inaugurated in the month of August. Yaksha Saraswati Yakshagana Kala Sangha was inaugurated on the 7th August by Shri Satish Punichitaya, Yakshagana Bhagavata, and Shri Balakrishna Uddangala, Yakshagana teacher Bettampadi. To create awareness about culture and tradition among the students, Guru Purnima was celebrated in our school by the guidance of our correspondent sir, Shri Avinash Kodankiri. On August 15th, 2023, India's 76th Independence Day was celebrated in our school with great patriotism. Various programs like Environment Day, Krishna Janmashtami, Raksha Bandhan, International Democracy Day, Gandhi Jayanti and Lal Bahadur Shastri Jayanti, Kannada Rajyotsava, Kanakadasa Jayanti, Sharada Puja and Ayudha Puja were celebrated, and various competitions and varieties of programs were presented during these days. Varieties of colors day like red color day, yellow, white colors day were observed in our kindergarten section with varieties of activities. With the leadership of class 10, students various programs were conducted on the occasion of Teachers' Day. To involve parents and parental partnership in our school activities, we have organized PTA meeting. We have a dedicated PTA Executive Council with the Shivanath Rai as a president and Srimati Mukambika as a vice president. We had 2 PTA meetings, and these gatherings serve as a very valuable platform for discussing the school initiates, sharing insights and strengthening the bond between school and the parents. I am glad to inform you that we have organized a Savanoor cluster level higher primary volleyball match in our school on August 18th, and it was inaugurated by Srimati Harini Nityananda Panjala, the president of Narimagaru Gram Panchayat, and it was a successful one. On 29th of November, Bharat Scouts and Guides students of our school organized a program to pay tribute to President Awarded Scouts Brave Warrior MV Pranjal. 24 students of Guides and 30 students of Scouts of our school are getting training every Thursday by the patrol leaders Srimati Nishalata and Srimati Ashalata. To inculcate sportsman spirit, annual sports meet was organized in our school ground on 9th December with the guidance of our PT sir Mr. Radhakrishna. Our PTA president Shri Shivanath Rai Meginaguttu inaugurated the sports meet. Let us see the achievements of the year 23-24. The first SSLC batch of our school have set a record
performance with 5 distinctions and 5 first class with 100% result. Top scorer were Anushri with 606 marks and Pavani with 599 marks. To mark that, only 2 students got 100% result in Puttur Taluk in 22-23 SSLC exam, and one is our school. For qualified result, Department of Education gave A+ grade to our institution. Students of our institution have participated in various online and offline competitions this year and brought laurels to the institution. The students here who leading in all the fields like arts, sports, science, literature, etc. are making progress in the current academic year. Sports and games. In the cluster level chess competition held on 24th August, our students Mokshit PS and Sudanma of 10th standard and Jivit PS of 8th standard got selected for Taluk level. In Taluk level chess competition, Sudanma got 1st place and Mokshit PS got 5th place, and both were selected for district level. In Taluk level karate competition held on Savanoor Vidyarashmi Vidyalaya, students of our school Vismay Nayak and Mokshit PS got 1st place and selected for district level, and Rishi Bharatwaj of 9th standard got second place. In district level karate competition, Mokshit and Vismay Nayak got 1st and 3rd place respectively. In Puttur Taluk level higher primary and high school Yogasana competition, our students bagged overall 2nd championship award. In cluster level volleyball match, our higher primary girls team got 2nd place and got selected for Taluk level. Our high school boys bagged 1st place in Savanoor cluster level throwball match. In Savanoor cluster level athletic meet, our students from higher primary and high school team bagged prizes and got selected for Taluk level. Science. One student of our institution got selected for Inspire Award held by the Department of Education and was awarded with a cash prize of rupees 10,000 to present his model. Mokshit PS of 10th standard presented this model of science. Science essay writing competition held by the National Aerospace Laboratory, Bangalore. In this competition, our students Aradhya of 10th standard got 3rd place, and Rashi Rai Jishmita Inchara of 10th standard, Likita Inchara of 9th standard, Mokshit VB of 8th standard got consolation award. Pratibha Karanji. In Pratibha Karanji competition conducted by the Education Department, the students of primary, higher primary and high school section won prizes in various sections and were selected for Taluk level. I want to read out the names of those students. In primary section, that is 1 to 4, Pravarth of 4th standard got 1st place in Raghu Sangeeta, Prapti of 4th got 1st place in Abhinaya Geete, Anargya of 4th got 1st place in English recitation, Yathartha of 4th 1st place in Ashubhashana, Samanvi of 3rd got 1st place in devotional song, Suhas of 4th 3rd in Dharmika Patana, that is Sanskrit. In higher section 5 to 7, Pramshi of 5th got 2nd place in clay modeling and 3rd in Abhinaya Geete, Dhanusha of 7th standard 1st in Ashubhashana, Sushant of 7th 2nd in Hindi Kantapata, Pujana JS of 7th 2nd in Sanskrit Kantapata, Monish of 6th 3rd in storytelling, Dhanvi of 7th standard 3rd place in devotional song. In high school section, that is 8th to 10th, Achintya of 9th got 1st place in Sanskrit speech, Rashi Rai of 10th standard got 2nd place in Kannada speech, Apeksha of 8th standard got 3rd place in Bharatanatyam, Jishmita of 10th standard got 3rd place in Hindi speech. Apart from this, Anargya of 4th standard and Dhanusha of 7th standard got 1st and 3rd place respectively in Taluk level competitions also. In state level essay competition held by Akhila Karnataka Janajagrati Vedike, our student Prajwal BP of 8th standard got consolation prize. Taluk level Bhagavad Gita competition held in our school on November 18th. On this competition, higher primary and high school students Dhanvi Sudhir of 7th, Achintya of 9th, Anagal Lakshmi of 9th got selected for district level. In a rural science fest competition held at Savanoor Vidyarashmi Vidyalaya, our SSLC students have participated and awarded with various prizes. Sudanma got 1st place in computer typing, Aradhya and team got 2nd place in quiz, Rashi Rai got 2nd place in speech, Jishmita got 3rd place in computer typing. Apart from this, we got 100% result in drawing junior and senior grade examination.
All the good work of our school has been possible with the farsightedness and support of our correspondent Shri Avinash Kodankiri and the able guidance and encouragement of our administrative officer Srimati Shubha Avinash Kodankiri. I think this opportunity to thank them from the bottom of my heart. Special thanks to all the governing members for their constant support. I take this opportunity to thank all dedicated teaching and non-teaching staff. Without them, it is impossible to achieve such a progress. I would like to conclude by extending our sincere thanks to all the parents and each one of our well-wishers who have lent a supportive hand down through the years in all our endeavors to provide a confident, wise, patriotic, capable batch of students, the shaping the future of our student, destiny of our country. Thank you. Thank you, ma'am, for presenting the Bird Eye View annual report. ತನ್ನ ಭಾರತ ಯಾತ್ರೆ ಎನ್ನುವ ಕೃತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಊರು ಶಾಂತಿಗೌಡಿನ ವಿಮರ್ಶಕ, ಕೃಷಿಕ, ಚಿಂತಕ, ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ವಾಗ್ಮಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರದ ವತಿಯಿಂದ ಇದೀಗ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿ ಶಾಂತಿಗೌಡು ಇವರ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಡಂಕಿರಿ ಸರ್ ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿಯವರೇ, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆತು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಬಂಗಾರಡ್ಕ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರೆ, ಶಿವನಾಥರಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಯ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿಯವರು ಬಹುತೇಕ ಪರಿಚಿತರು. ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತು ಅದೇ ಚಿಂತಕ, ವಾಗ್ಮಿ, ವಿಮರ್ಶಕ ನಮ್ಮ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪದಗಳಿಂದ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರದೇ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ನರಿಮೊಗರು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗೋಡು, ಇದೊಂದು ಆಸುಪಾಸಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು. ಶಾಂತಿಗೋಡಿನ ಕೆಂಬ್ಳಾಜೆ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರುವವರು. ತೋಳ್ಪಾಡಿ ತಾಯ ಮನೆತನ. ಅವರು ಕೃಷಿಕರು. ಅವರು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಹಲವಾರು ಕವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಹಿತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಚಿಂತಕರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಮಠಗಳಲ್ಲಿ, ಉಡುಪಿಯ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದಾದರೆ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ನೇಹ ಇದ್ದವರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಅವರೊಬ್ಬ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲವರು. ನಾವು ವಿಶೇಷ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ನಾವು ಯಾವ ನಿತ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆ ವಿಷಯದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊಸತಾಗಿ ಚೆಲ್ಲುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅವರು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟು
ಮಾಡಿದಂಥ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಓದುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಇಂಗ್ಲೀಷು, ತುಳು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿಡಿತ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮರಸಗೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರಿದ್ದರು. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತಿ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪಡೆದರು. ಆ ನಂತರ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗುವಾಗ ಶಾಂತಿಗೌಡಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೊಳ್ಪಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾರೋ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮೂರಿನವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ. ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಕನ್ನಡದ ಪುಸ್ತಕಗಳೇ, ಹೆಸರಾಂತ ಲೇಖಕರ ಪುಸ್ತಕಗಳಿತ್ತು. ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಒಪ್ಪಿದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಹಾಭಾರತ ಅನುಸಂಧಾನದ ಭಾರತ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ. ನಾವು ಬಂಧುಗಳೇ ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದರೆ ಅದು ಸನ್ಮಾನ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾರಿ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ, ಅವರು ಬಳಸುವ ಪದಗಳು, ಅವರು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಡುವ ರೀತಿ. ಮಹಾಭಾರತ ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಓದಿರ್ತೇವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು, ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸಲ ಯಾರೋ ಹತ್ರ ಈಗ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಬದುಕು ಸಾವು ಒಡ್ಡುತ್ತಿರುವ ಆಮಿಷ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ. ಬದುಕು ಅನ್ನುವುದು ಸಾವು ಒಡ್ಡುತ್ತಿರುವ ಆಮಿಷ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪದಗಳ ಒಂದು ಟಂಕಣ, ಅದು ಆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಬರಹ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಬರ್ತಾನೆ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಬರ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ, ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ತಿಣಿಕಿದನು ಫಣಿರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ರಾಮಾಯಣದ ಭಾರ ಅಷ್ಟು ಉಂಟು, ಮಹಾಭಾರತದ ಭಾರ ಅಷ್ಟು ಉಂಟು. ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಬರೆಯದೆ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವುದಾದರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವುದಾದರೆ ಅದು ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟು 5,000 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೊಳ್ಪಾಡಿಯವರು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗೌರವ ಇದು. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಹಳ ಸಣ್ಣದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ. ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳೋದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಜುಗರ, ಮುಲಾಜು, ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳುವುದು ಸತ್ಯವೇ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಹಿಡಿಸಬಹುದು, ಹಿಡಿಸದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಹೇಳುವುದು ಸತ್ಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲವರು. ವಿಮರ್ಶೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೊಳ್ಪಾಡಿಯವರು ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ಭಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಅವರ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಸದಾ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮದಾದಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವವು ನಮಗೆ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೂಡಿದಷ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ.
ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅವರದ್ದು ಸುಮಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸಂಪಿಗೆ ಭಾಗವತದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದದ್ದು, ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಅಂಥೇಳಿ, ತಾಳಮದ್ದಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಂತ, ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದಬೇಕಾದದ್ದು. ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು, ಅದು ಎಡ ಬಲ ಅದು ಏನು ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿಸಿ ವಾಸ್ತವಿಕಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಒಡ್ಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಗುಣ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ನಮಗೆ ಸಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿ ಇವರು ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಬಂಗಾರಡ್ಕ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಡಂಕಿರಿ ದಂಪತಿಗಳೇ, ಮೇಗಿನ ಗುತ್ತು ಶಿವನಾಥ ರೈಯವರೇ ಮತ್ತು ಬಂಧುಗಳೇ, ಮೊದಲು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಈ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರದಿಂದ ಏನು ನನಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಲೆಬಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತಲೆಬಾಗದೆ ಹಾರ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ 12 ವರ್ಷ ಆಗಿ, ಇದು ಆ ಮೇಲಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಊರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಊರಿನವರ ಎಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ. ಅದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕ, ನಾನಾ ವಿಧದ
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಅದು ಬರೀ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಲೋಕಾನುಭವ ಉಂಟಲ್ಲ, ಜೀವನಾನುಭವ, ಇದು ಅಸಾಧಾರಣ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಪಡೀತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ದು ನಿಜ, ಕಲಿಬೇಕಾದ್ದು ನಿಜ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿಜ. ಆದರೆ ಬದುಕಿನಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಅದು ನಾವು ಬದುಕಿನಿಂದಲೇ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಏನು ಅಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಬರೆದಂಥ ವ್ಯಾಸರು, ನಾನು ಈ ಬಹಳ ಮಹಾನ್ ಕಾವ್ಯ, ಅದು ಮಹಾಗ್ರಂಥ, ಅದು 1,00,000 ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿರಲಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಲೋಕದ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಇದೆ, ಲೋಕದ, ದೇವರದ್ದಲ್ಲ, ಲೋಕದ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಜನರ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಇದು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿರತಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಅದು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರದ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆಯೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ದು ಯಾವುದು? ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕೇವಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಗತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅರ್ಧ ಯುದ್ಧ ನಾವು ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಅದೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಡಂಕಿರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಳಗದವರು, ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಬಹಳ ಸಹಾಯ, ನೆರವು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಭಾವುಕವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಜೀವನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅದನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತ ಯಾರಿಗೂ ಯಾರೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವರವರ ಇಚ್ಛೆ, ಅದು ಅವರವರ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅದು ಅವರವರ ಮನಸ್ಸದು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ತ್ಯಾಗ ಇದೆ, ಇದು ಅವರು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಹಾಯ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಜನರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಶಾಲೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಹಾಗೆ ಇದು ಆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಈ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಲೋಕವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ, ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ, ಜಾಗತಿಕ ಸಮಾಜ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅದು ಹಿಂದೆ ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಟಿ ವಿ ಇದೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಮಾತು. ಸಮಾಧಾನ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಆ ರೀತಿ ಜಗತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ
ನಾವು ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಬಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಆದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ನಿಜವಾದ ಮಾನವೀಯ ಗುಣ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ತಾನಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತಾನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕ ಒಂದು ಸಂಚಲನವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಶಾಲೆಯ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೆತ್ತವರು ಅವರನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಿದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇನು? ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಭಾವನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ. ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆಯಿಂದ, ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಪರಿಷ್ಕಾರಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಭಾವನೆ. ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ, ಕೊಡತಕ್ಕ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅದು. ಹಾಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇದನ್ನು ನಡೆಸತಕ್ಕ ವಿನಾಶ್ ಕೊಡಂಕೇರಿ ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ, ಈ ಇಡೀ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ಮ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಸರ್. Now I request Mr. Radhakrishna M, Physical Education Teacher, to read out the names of outstanding sports persons of the year. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಕ್ಷಣ. ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಬಂಗಾರಡ್ಕ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಧನುಷ ಟಿ, 7th standard, first in 100 meter race and first in 600 meter race and first in shot put. Next, Suhail from 7th standard, first in 200 meter race, first in 400 meter race and first in 600 meter race. Varshini of 8th standard, first in 200 meter race, first in 400 meter race and first in 800 meter race. Vivek from 9th standard, first in 400 meter race, first in 800 meter race and first in 1500 meter race. Mokshit PS of 10th standard, first in 100 meter race, first in 200 meter race and long jump. ವಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ PTA ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಶಿವರಥ ರೈಗಳು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಗ್ರ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡಗಳು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಭಗತ್ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟು 92 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹನುಮಾನ್ ಹಾಗೂ ನಾಯಕಿ ಧನ್ವಿ ಇವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಝಾನ್ಸಿ ಟೀಮ್ 68 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ
ಸಮಗ್ರ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಶಿವಾಜಿ ಟೀಮ್ 76 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಈ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಲ್ಪಾಡಿ ಸರ್ ಇವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಭಾಗ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ರೀತಿಕಾ and second place Pavani. ಹುಡುಗಿಯರ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರೀತಿಕಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ದೀಕ್ಷಾ, ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ದೀಕ್ಷಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಅನುಶ್ರೀ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಭವಿಷ್ಯ. ಬಾಯ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಮನ್ವಿತ್, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗೌತಮ್, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ವೈಭವ್. ವಂದನೆಗಳು ಸರ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ವಿಜೇತರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತೀರಿ. ತಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Thank you, sir. Now it's the time to honor and recognize the exceptional academic achievements of our first SSLC batch of the year 2022-23. And we would also like to honor our students who achieved in Bharatanatyam and classical music. I request Mrs. Srilakshmi ma'am to read out the names of the achievers. Respected dignitaries on the dais and dignitaries in front of the stage, I stand here to read out the names of first batch SSLC students who secured good marks in SSLC examinations held in April 2023. Congratulations on your most excellently passing exam. You are an inspiration to others and an ideal person for the new students. 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಶಾಲೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಲ್ಲಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರೈಸಿದ ಇವರು ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಆಗುಹೋಗುಗಳು, ಸಾಧನೆಗಳು, ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಏಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಥಮಗಳಿಗೂ ಇವರು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಷ್ಟು ಶಾಲಾ ವಾತಾವರಣದ ಅನುಭವ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 10 ಮಕ್ಕಳು. ಆದರೆ ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್, ಮಾಡೆಲ್ ಬ್ಯಾಚ್, ಕ್ವಿಕ್ ಬ್ಯಾಚ್, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ 10 ರೀತಿಯಲ್ಲೂ 10 ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಕರಾಟೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಸಂಗೀತ, ಕವನ ರಚನೆ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ 10 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಇವರದ್ದು. 50% ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು 50% ಹೈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಕ್ಕಳ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೆಸರು ಕರೆದಂತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬರಬೇಕು. ಅನುಶ್ರೀ, ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಸತೀಶ್ ಮರಡಿತಾಯ and Srimati Deepa, scored 606, 96.96. She is a topper to our school. She is excellent in every field and scored distinction marks in Bharatanatyam senior grade exam also.
ಸರ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. Pavani K, daughter of our correspondents, Shri Avinash Kodankeri and Srimati Shubha ma'am, scored 95.52%. She is the second topper to our school. She is excellent in every field. Shiva Vaibhav Krishna, son of Shri Mohan Bhatt and Srimati Ishwari, scored 91.36%. He is the third topper to our school. He is excellent in every field. Go. Bhavishya, daughter of Srimati Jayamala, scored 90.72%. She is a good Kavana writer. Come faster. Viksha, daughter of Sri Honnappa Pujari and Srimati Gauri, scored 85.12% distinction. She is excellent in every field. Preksha, daughter of scored a 78.4%. She is good in every field. Diksha, daughter of Monappa Pujari and Bharati, scored 77.76%, high first class. Last year she was our SPL. Preetika, daughter of Sri Subhash Chandra and Srimati Jyoti, scored 67.84%, first class. She is a good art designer. Gautam Naik, son of Gopal Naik and Srimati Tulsi, scored 70.4%. He is a good student. Manvit, son of Sri Lokesh and Srimati Bhavya, scored 62.8%, first class. He is a very silent and calm student. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಭಟ್ಟ ಬಂಗಾರಡ್ಕ ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ PUC ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ. ಉತ್ತಮ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಏರಿ ಸಮಾಜದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಸದಾ ಗೌರವ ತರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭರತನಾಟ್ಯ ಜೂನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆದಂತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಶಿವಾನಾಥರಾಯಿ ಮೇಗಿನಗುತ್ತಿಯವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅನಘಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ಧನ್ಯಾ ವಿ ಭಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಸರ್ವೆ. She is studying classical music under Vidushi Sumana Rao. She scored first class marks in Karnataka Shastriya Sangeeta Junior Grade Exam 2022-23. Kumari Apeksha KP Bhatt, daughter of Krishna Prakash Bhatt and Srimati Krishnaveni KP Bhatt, Shantigodu. She is studying classical music under Vidushi Manasa Padyana. She scored first class marks in Karnataka Shastriya Sangeeta Junior Grade Exam 2022-23. Kumari Dhanvi Sudhir, daughter of Shri Sudhir Krishna and Srimati Shushma K.S. Survey. She is studying classical music under Vidushi Manasa Padyana. She scored first class marks in Karnataka Shastriya Sangeeta Junior Grade Exam 2023-20. Poojana,
Daughter of Jayarama Pujari and Srimati Shalini, she is studying Bharatanatyam under Vidushi Shruti Roshan, Bharatiya Nritya Kalashale Putturu. She scored distinction marks in Bharatanatyam Junior Grade Exam 2022-23. Inchara Mundodi, daughter of Sri Vishwanatha Balyaya and Srimati Prajna K. She is studying Bharatanatyam under Rohini Uday, Sri Devi Nrityaradhana Kala Kendra Puttur. She scored first class marks in Bharatanatyam Junior Grade Exam. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, ma'am. Now I kindly request our chief guest, Shri Vishweshwar Bhatt Bangaradka, to address the gathering. ಸರಸ್ವತಿ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸನ್ಮಾನಿತರೇ, ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗೂ ಊರವರೇ, ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಜಾಣರಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆವು. ಬಾಲವನದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದರೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಿತ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ನನಗಂತೂ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮೊಬೈಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೂ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರು. ಅವರ ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆ, ಬಿಳಿಯ ದಿರಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತೋಳ್ಪಾಡಿ ತಯಾರು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿರ್ಬೋದಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಸೈಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಕಳ್ಳಿಮಾರು ಪರ್ಲಡ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿತ್ಯ ನೋಡಿದವ. ಪುತ್ತೂರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಳಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಿದವರು ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು. ಅದರ ನಂತರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಆ ಮಟ್ಟಿನ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದವರಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮದೇ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಂತಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿಯರು ಅವರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗೌರವವನ್ನು ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗೌರವವನ್ನು ಏರಿಸಿದವರು. ತುಂಬ ಜನ ಸಾಹಿತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಭಾವನೆಯ ಬೆನ್ನೇರಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಚಿಂತಕರಾಗಿರಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿಯವರು ಚಿಂತಕರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಎನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀಸನಿಂಗನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬಲ್ಲವರು. ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಂತಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಾನು ಬಹಳ ಧನ್ಯ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಮಳೆಯೂ ಕೂಡ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಮರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕನಸು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರಕಾರಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾಮೂಲು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನರಿಮೊಗರು, ಶಾಂತಿಗೋಡಿನಂಥ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಗೂ ಚಿಂತನಾಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಡಂಕಿರಿಯವರು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ 12ನೇ ವರ್ಷ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಶಾಲೆ ಇವರು ದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತವನ್ನು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಡಂಕಿರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಳಗದವರು ಕೊಟ್ಟ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಾಲೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ಯಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 10 ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಾಧನೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಎನಿಸ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಶಾಲೆಯನ್ನು, ಇಂತಹ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಈ ರೀತಿಯ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಟೀಚರ್ಗಳನ್ನು, ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ನರಿಮೊಗರು ಶಾಂತಿಕೋಡಿನ ಸರಸ್ವತಿ ಶಾಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಧನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅತಿಥಿಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ವರುಣನ ಆಗಮನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗಲೇ. ಸರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶತೋಳ್ಪಾಡಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಶಿವನಾಥರಯ್ಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಳೆ ಜೋರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಗುವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಯುವ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಾಲಾಗಿ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವ, ಒದ್ದೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಕೆಳಗಿನ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಗುವ. ದಯವಿಟ್ಟು